الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المحدث عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقيل للإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى في مرض موته: ماذا تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال. وبالسند المتصل يقول جميع طلاب الحديث: حدثنا وأجازنا أستاذنا وشيخنا المحدث الجليل سماحة الشيخ العلامة صديق أحمد نعمان المعكر حفظه الله تعالى إجازة صحيحة بشرط الضبط والإتقان، وأن لا نخالف الكتاب والسنة، وأن نكون معتصمين بعقيدة أهل السنة والجماعة، ونكون على حرص كامل من احتراز الشرك والبدع والخرافات الجاهلية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص والقبول، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. قال: حدثنا وأجازنا شيخ الحديث العلامة نور الإسلام الأديب حفظه الله تعالى. قال: حدثنا وأجازنا الشيخ عبد الوديد الصندوفي. قال: حدثنا سنديفي. قال: حدثنا وأجازنا شيخ الهند محمود حسن الدوبندي رحمه الله تعالى. قال: أستاذنا الشيخ صديق أحمد نعمان حفظه الله تعالى: حدثنا وأجازنا شيخ الحديث وصدر المدرسين في الجامعات الإسلامية دار العلوم بدوبند العلامة نصير أحمد خان حفظه الله تعالى. قال: حدثنا وأجازنا شيخ العرب والعجم السيد حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى. قال: حدثنا وأجازنا شيخ الهند محمود حسن الدوبندي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا وأجازنا قاسم العلوم والخيرات حجة الإسلام قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى. وفقيه العصر أبو حنيفة الزمان العلامة الشيخ رشيد أحمد الغنغوهي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا وأجازنا الشيخ عبد الغني المجددي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا الشيخ محمد إسحاق الدهلوي. قال: حدثنا الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى. قال: حدثنا وأجازنا مسند الهند الشيخ ولي الله المحدث الدهلوي. قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني. قال: حدثنا والدي الشيخ شهاب الدين إبراهيم بن حسن الكردي ثم المدني. قال: حدثنا الشيخ أحمد الكشاشي. قال: حدثنا الشيخ أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشناوي. قال: حدثنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي.
قال حدثنا الشيخ زين العابدين أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري قال حدثنا الشيخ الإمام الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن الحجر الأسقلاني رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد التنوخي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجاج قال حدثنا سراج الدين أبو علي حسين بن المبارك الزبيدي رحمه الله تعالى قال حدثنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي قال حدثنا أبو الحسن عبد الرحمن بن مزفر الداودي قال حدثنا الشيخ أبو محمد عبد الله بن أحمد السرقسي قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري قال حدثنا أمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة اليماني الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ووافرة ونفعنا بعلومه وعلومهم وعلوم سيد المرسلين إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين أنه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه قيل ما سيماهم قال سيماهم التهليك أو قال التسبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. বুখারী শরীফের সর্বশেষ বাবের আগের হাদিস আপনাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয়েছে। সর্বশেষ বাব এবং সর্বশেষ হাদিসের উপর দর্শক আল্লাহ যেহেতু আমাদের সবার মুরব্বী, আজকের প্রধান মেহমান চট্টগ্রামের হজরত ইনশাআল্লাহ দর্শ দিবেন মসজিদে একটু পরে। যেহেতু অনেক ভাই আমাদের উপজেলাদের এবং দোস্ত আহবাবের অনেকেই চাইছেন বুখারী শরীফের সাথে একটা নিসবত কায়েম করার জন্য, আমাদেরও আছে তা অন্তত একটা হাদিস একটা দর্শন যারা আগ থেকে দরখাস্ত করছেন, সেই হিসেবে আমি চিন্তা করতেছিলাম কোন জায়গা থেকে পড়াবো। শুরু থেকে পড়াইলে এটা শুরু হয়ে যায়, তো ইন্নামাল ইবরাতু বিল খাওয়াতিম হিসেবে চিন্তা করলাম শেষ থেকেই পড়াই। শেষ হাদিসের বরকতে আমরা একটু পরেই পাবো ইনশাআল্লাহ। আমি চিন্তা করলাম এর আগের হাদিসের আলোকে কিছু কথা পেশ করার চেষ্টা করি, এই জন্যই এই হাদিসকে ইন্তেখাব করা হয়েছে। হাদিস খুব জরুরি এবং ইম্পর্টেন্ট। কার দৃষ্টিতে কেমন লাগে জানি না, এই সময়টা হাদিসের তর্জমা অনেক সময় করা হয় না, কিন্তু আমার কাছে হাদিস মুহিম্মুন জিদ্দান। এই হাদিসের উপর যদি আলোচনা করা হয় ঘন্টা দুয়েক শেষ হবে না, 3 ঘন্টা আলোচনা করলে শেষ হবে না, কিন্তু আমাদের হাতে সময় আছে মাত্র স্রেফ 1 ঘন্টা। এর সাথে আরো সাইডের কথা আছে। এখন মা লা ইউদ্রাকু কুল্লুহু লা ইউদ্রাকু কুল্লুহুর মতোই যতটুকু পারা যায় আর
আলোচনাকে গোছায় আনতে হবে। তো প্রথমে এই হাদিসের তর্জমাটা ধরে, একটা হলো তর্জমা, একটা হলো তাশরিহ। তর্জমা প্রথমে ধরেন, এরপরে এটা তাশরিহের মধ্যে যতটুকু সম্ভব বলা হবে। আর তাশরিহের পাশাপাশি কিছু আরো মুতাআল্লিকাত থাকে, সেগুলি তো সময় কম, খুব বলা যাবে না, মাহামা আমকান বলা হবে। আগে হাদিসের তর্জমাটা ধরে। হাদিসটা বর্ণিত হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে, সনদ জিকির করা হয়েছে। আনিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালা ইয়াখরুজু নাসু মিন কিবালিল মাশরিকি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কিছু লোক বের হবে মাশরিকের দিক থেকে, পূর্ব দিক থেকে। মদিনা থেকে পূর্ব দিক কোন দিক এটা বোঝার বিষয়। শাব্দিক অর্থ হলো পূর্ব দিক থেকে কিছু লোক বের হবে। এখন এই পূর্বের মাশরিকের মেজদা কি এটা হাতে রাখেন। এখন কিছু লোক যে বের হবে, এই নাসের মেজদা কি, বের হবে কই থেকে বের হবে, এই কথাগুলো, এই প্রশ্নগুলো উত্তর এখন হাতে রাখেন। তর্জমা শুধু শেষ করা হবে। ইয়াখরুজু নাসু মিন কিবালিল মাশরিক, মাশরিক থেকে কিছু লোক বের হবে। ওয়া ইয়াকরাউনাল কুরআনা, তারা কোরআন কারীম পড়বে, জুবানের উপর কোরআন একদম জারি থাকবে। কিন্তু লা ইউজাবিজু তারাকিয়াহুম, এই কোরআন তাদের গলার হাড় থেকে অতিক্রম করবে না। তারাকি এটা তারকুয়াতুনের জমা, তারকুয়া মানে এটা, এই হাড়িটা দেখতেছেন অলংকারের মধ্যে যে হাড়িটা আছে, এটার নাম তারকুয়া। তো তারকুয়ার জমা তারাকি, বাংলা কি বলছিলাম? গলার হাড়। গলার হাড় থেকে অতিক্রম করে মানে কি, গলার হাড় থেকে অতিক্রম করে নিচে যে কলব, এই কলব পর্যন্ত কোরআন ঢুকবে না। মানে কোরআন তার আউটে থাকবে, জাহিরে থাকবে, বাতিনে ঢুকবে না। তারাকির মধ্যে নাহবি কায়দা আছে। তারাকি তুরকুয়ার জমা, এটা জমা মুকাসসারে মুনসারিফ, কিন্তু ইয়ার কারণে ইসমে মানকুসের গ্রুপে ঢুকে ইসমে মানকুসের ইরাব। এইজন্য হালাতে নসবে ইরাব দেখা যাবে, বাকি দুই হালাতে দেখা যাবে না। আইদির মতো, কিসের মতো? ফাগসিলু উজুহাকুম ওয়া আইদিয়াকুম, বাকি দুই হালাতে নসবের জ্বর আর খবর হালাতে কিন্তু ইরাবে তাফসীর হয়। কায়দা মালুম? এখানে মাশাআল্লাহ আমার কারি সাহেব আর খাতিব সাহেব জবর লাগাই দিয়েছে, ভাগ্যিস, নাহলে কিন্তু তারাপিয়াহুম পড়নেওয়ালা লোকের অভাব হইতো, তারাপিহিমই পড়ে দিত। কারণ আমি সামিতু মিন কাসীরিল মুহাদ্দিসিন আন্নাহুম ইয়াকরাউনা হাযা ইয়াতালাফফাজুনা হাযিহিল কালিমা কাই লা ইউজাবিজু তারাপিহিম। তরজমা কইতাম না, যা কিছু কইছি তো জবরটা দিতে আনি একটা সুবিধা হইছে। কেন? লা ইউজাবিজু তারাপিহিম, কোরআন তাজাওয়াজ করবে না কে? কোরআনে কারীম তাদের গলার হাড় থেকে তাজাওয়াজ করবে না, অতিক্রম করবে না। ইয়ামরুকুনা মিনাদ দ্বীনি, তারা দিন থেকে বের হবে। একবার বের হওয়ার কথা বলছেনি, আবার বের হওয়ার কথা বলছে, দুইবার কেন বললো? রাখেন প্রশ্নের উত্তর। ইয়ামরুকুনা মিনাদ দ্বীন, তারা দিন থেকে বের হবে। এই মারাকা ইয়ামরুকু মানে কি? আইয়াখরুজুন। কামা ইয়ামরুকুস সাহামু মিনার রামিয়া, যেরকম তীর বের হয় শিকার থেকে, শিকারকে টার্গেট করে মারলে তো তীর ওই শিকারের গায়ে লাগেই তারে আঘাত করে বের হয়ে পাস করে চলে যায়। কামা ইয়ামরুকুস সাহমু মিনার রামিয়া, এরা দিন থেকে বের হবে যেরকম তীর শিকার থেকে বের হয়ে পাস হয়ে অন্যদিকে চলে যায়। সুম্মা লা ইয়াউদুনা ফিহি, ফিহি জমির রাজুল দিনের দিকে, অতঃপর ওই লোকগুলি দিনের দিকে বের হইছে, দিনের দিকে ফিরে আর আসবে না। হাত্তা ইয়াউদা সাহমু ইলা ফুকিহি, তীর তার ফুকের দিকে ফিরে আসা পর্যন্ত। মানে তীর যদি তার ফুকের দিকে ফিরে আসে তাহলে তারা দিনের দিকে ফিরে আসবে। কোনদিন তীর তার ফুকের দিকে ফিরে আসবে না, এরা দিনের দিকে ফিরে আসবে না। এটা তালিক বিল মুহাল, ये जैसा कि नामुमकिन है वो भी नामुमकिन है। फूक की, फूक হলো ধনুকের তার। ভালো মতো বুঝিলাম শব্দটার বাংলা বাইরে করতে আমার মেরাগাম বাইরে, এই জন্য কদর করে ঘাটিয়ের লোক। যদি শব্দ এই অনুবাদ পান তো কইেন, বহুত ঘাটিয়ে আমি এই তর্জমা বাইর করছি। কারণ
এটা তরজমা, এই শব্দটার অনেক মানে। আমাদের এখানে কোনটা দরকার? এটা ধনুকের তীরের তার আছে না, মারছে চলে গেছে। এবার এই যে তীর মারছে এটা আবার এখানে এই জায়গাতে পজিশনে আসবে, আর এটা যেরকম আসবে না, এরাও তীরের দিকে ফিরে আসবে। এর ফৌকের তরজমা কি? ফৌকে এক তরজমা আছে তীরের ফলা, এই তরজমা এখানে করলে কিচ্ছু মিলবে না। এই জন্য লোগাত যথেষ্ট না, ওস্তাদ দরকার। একটু পরে আলোচনা আসবে, কি লাগবে? ওস্তাদে আপনারা ঠিক করে দিবে কোন তরজমাটা এখানে হবে। তাহলে এখানে ফোক মানে কি বলবেন? ধনুকের তার বুঝছেন, তীরের রশি। রশি আমাদের গরিবানের ভাষায় তীরের রশি, বইয়ের ভাষা কি? ধনুকের তার। হাত্তা ইয়াউদ আস-সাহাম ইলা ফাওকিহি, এটা যেরকম হবে না ওটা হবে না। এটার নাম কি? তালিক বিল মুহাল। কোরআনে কারীমে এরকম তালিক বিল মুহাল আসেনি। হাত্তা ইয়ালিজাল জামালু ফি সামিল খিয়াল, এখানে আছে ইলা মা সিমাহুম। আচ্ছা, এতক্ষণ আলোচনাটা কি বোঝা গেল? যে এই কওমের কথা এখানে বলা হচ্ছে, ওদের খুব প্রশংসা করা হইতেছে না ওদের মাযাম্মাত বয়ান করা হইতেছে? এদের বুরাই বয়ান করা হইতেছে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলো, এই খারাপ কওম এরা কে? এদের আলামতটা জানলে না আমরা এদের থেকে বলাজ করতাম। ইলা মা সিমাহুম, প্রশ্ন করা হলো এদের আলামত কি? কালা সিমাহুম আত-তাহলিক, বলা হলো এদের আলামত হলো হলক করা। এরা মাদাস আছে, এর প্রশ্ন জাগে মাদাস আমরা আছি। তাহলে আমরা কি এই গ্রুপে? এই প্রশ্নের জবাব হাতে রাখেন। আও কালা তাসবিহ, রাবিল হক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শব্দ এটা প্রয়োগ করছেন বা এটা প্রয়োগ করছেন, দুটোকে মানে এক হয়। ওমা মুতারাদিফান, তাহলিক বলছে বা তাসবিহ বলছে, দুটোর একই অর্থ কি? মাথা হলক করা। যদিও কেউ কেউ তাসবিহের ভিন্ন ব্যাখ্যাও বলছেন, ওটা পরে আলোচনা আসবে। এতক্ষণ পর্যন্ত বলা হলো কি? তরজমা। তরজমা এবার ওই যে তাশরীহ মানে এই যে প্রশ্নগুলি রেখে আসছি, এগুলির জবাব বাইর করতে হবে না। প্রথম কথা হলো রাসূলুল্লাহ বলছে কিছু লোক বের হবে মাশরিকের দিক থেকে। এই মাশরিকের মেজদাক কি? মুহাদ্দিসিনের কাউল হলো মাশরিকের মেজদাক হলো নাজদে। আর বের হরনেওয়ালা কওমের নাম হলো খাওয়ারিজ। আর খাওয়ারিজরা বের হইছে কই থেকে? নাজদে থেকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদের মাযাম্মাত আর বুরাই বয়ান করার জন্য এই হাদিসটা ইরশাদ করেছেন যে এই বাতিলপন্থী ফিরকায়ে বাতিলা এরা ওই পূর্ব দিক থেকে মানে কি নাজদে থেকে বের হবে। এরা বের হবে কই থেকে? খারিজিরা কই থেকে বের হইছে? মিন তাআতিল ইমাম, মিন তাআতিল, তাহলে ইয়াখরুজুল মানাটা বাইরে গেছে। বাজাহের বোঝা যায় মাশরিক থেকে বাইরে হবে, কই থেকে বাইরে হবে আবারতে নাই, এটা বুঝে নিতে হবে। ইয়াখরুজু মিন তাআতিল ইমামের আনুগত্য থেকে বের হয়ে বাগাওয়াত করে ওরা ভিন্ন দল পোষণ করবে, এই জন্যই তাদের নাম খারিজি। তাদেরকে এই জন্যই খারিজি বলা হয়। তাদের অপর নাম কি? তারা যাদের বলো খারিজিদের অপর নাম কেউ না বললে আমি তো বলছি হারুরিয়া। মেশকাতলা বলা হয় খারিজির অপর নাম কি? কেন হারুরিয়া বলা হয়? খারিজিয়া কেন বলা হয়? বলা হয়েছে হারুরিয়া কেন বলা হয়? হারুরা নামক জায়গায় জায়গারা সংঘবদ্ধ হয়েছে। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আনুগত্যের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করে কোথায় একত্রিত হয়েছে? এই জন্য এদেরকে হারুরিয়া বলা হয়। এটা একটু কঠিন তো, এই জন্য শব্দ এটা মার্কেট পায় না। মার্কেট পাইছে খারিজি। এখন দরবারি ওলামা কা সরকারি হাজরা ওয়ালারা আমাদেরকেও খারিজি ট্রল করার জন্য কাউমি আলা করে কি কয়? ওই যে ইতিহাসের মধ্যে বাতিল ফিরকা হাদিসে যাদের নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে এরা খারিজি, এরাও তো সরকার একদম ভালো আলোক হয়েছে। বলেন এই হাদিসে এই ইংরেজ সরকার থেকে আলোক হওয়াদের কথা বলা হয়েছে কেন? হাদিসে তাহারিফ না এটা? যারা কাউমি ওলাদেরকে খারিজি বলে, এবার বুঝছেন এই হাদিসের গুরুত্ব বুঝছেন? এই হাদিসে অনেক নেকাত আছে এবং সমযোগী অনেক আলোচনা আছে। এই যে যারা আমাদেরকে খারিজি বলে ট্রল করে, কি কারণে? আমরা ইংরেজদের আনুগত্য থেকে বের হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করছি, দারুল হরব ঘোষণা করছি। যদি আমরা খারিজি তাহলে তোরা ইংরেজদের দালাল। আমরা খারিজি না, খারিজির ফয়সালা পরে হবে। আমরা আলো কইছি যে তোরা আমাদেরকে গালি দেস, তাহলে তোরা ইংরেজদের দালাল।
ইংরেজের দালালের শিকার কর, তাহলে তোদেরকে আমরা কিছুই বলবো না, চিরদিন তোদেরকে তোকমা দিয়ে রাখবো, এই টেক লাগায় রাখবো, বুঝছেন? ওটা কিন্তু আবার রাজি না, কন না দেখবেন রাজি না, বেনওয়াজির বেনওয়াজি কন না দেখবেন রাজি না, মুনাফিকের মুনাফিক কন না রাজি না। তো ভালো হয়ে যা, বুঝছেন কথাটা? তাহলে ইংরেজদের আনুগত্য থেকে আমরা বাইরে হয়েছি, ও ঐতিহাসিক একটা কথা এখানে লাগাই দেওয়া হলো, এটা কোরআন হাদিসের কি করা হলো, তারিফ করা হলো। এটা আমাদের প্রতি অবিচার, আমরা কখনো খারেজি নয়, ওই জমানাও খারেজি নয়, আজও খারেজি নয়, আর আমরা কোন ইমামে আদিলের এতাআত থেকে কখনো কি করি নাই, বাগাওয়াত করি নাই, খারিজি হই নাই, আলাদা হইনি। সুতরাং আমাদের প্রতি অপবাদ দেয়া সম্পূর্ণ জুলুম, এরা জালিম, আমরা মাজলুম। আল্লাহ তুমি মাজলুমদেরকে সাহায্য করো, জালিমদেরকে যা করার তা করো। আমরা বললে তো অনেক কথা আছে, বলবে সময় নেই। তাহলে এই হাদিসের মধ্যে কাদের মাযাম্মাত বয়ান করা হয়েছে? খারিজি। খারিজির মাযাম্মাত কেন বয়ান করলো? প্রথম দুর্ঘটনা হলো এদের বাগাওয়াত, এটার উপর আলোচনা পরে করব, এই বাগাওয়াতের উপর। তাহলে মাশরিকের মেজদাক হলো নাজদে, আর যারা বের হবে হলো খারিজি। কিন্তু মুহাদ্দিসিনের আরেক জামাতের বক্তব্য হলো মাশরিক শব্দটা হাদিসে আম আছে, এটা খাস করে কেন আমরা নাজদে বানালাম, আর নাজ শব্দটা আম আছে, শুধু খারিজি কেন বলবো? যত ফেরাকে বাতিল আছে এবং ইমামের আনুগত্য থেকে, চাই ইমাম সিয়াসা হোক, চাই ইমাম দ্বীন হোক, সিয়াসত আর খেলাফত তো সবসময় থাকবে না। খেলাফত ইসলামিয়া, সিয়াসত ইসলামিয়া কি সবসময় থাকবে? সিয়াসত ইসলামিয়া, খেলাফত ইসলামিয়া থাকলে ইমাম সিয়াসা, ইমামুল খেলাফার আনুগত্য থেকে বের হওয়া। আর যদি না থাকে তাহলে ইমাম দ্বীন, দ্বীনের ইমাম, দ্বীনের উলামায়ে কেরাম। দ্বীনের ইমাম কে? লফজ একটা, কিন্তু মজমুই একটা শক্তির নাম, মজমুই একটা জমহুর উলামায়ে কেরামের নাম। এদের আনুগত্য থেকে তো যারা বাইরে, তাহলে মাশরিক আম লফজ আম রাখি, নাস আম রাখি, যুগে যুগে যতজন সব এসে যাবে। এটা তাই এক রাওয়ায়াতে আসছে কি ইয়াখরুজু ফি আখিরিজ জামান, এই হাদিসের এক রাওয়ায়াতে কি আসছে? তাহলে বোঝা গেল ওই জামানার সাথে খাস না আরো হইতে পারে। এমনই ভাবে এই হাদিসের শেষে বলা হয়েছে ইয়াখরুজুনা মিনাদ দ্বীনে ওয়া ইয়াদখুলুনা ফি জামাআতে মাসিহিদ দাজ্জাল। এরা দিন থেকে বের হয়ে লাস্টে কার কাফেলায় অংশগ্রহণ করবে? দাজ্জাল। পরে না আগে? তাহলে বোঝা গেল কি ঘটনা বড় হইতে পারে, ঘটনা যাদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে এরা শুধু কেবল ওই ঐতিহাসিক খারেজিদের কথা নয়, খারেজিদের মতাদর্শ লোক পড়া হইতে পারে বা ফেরাকে বাতিল পড়া হইতে পারে, যারা হয়তো ইমামুল খিলাফা থেকে বাগাওয়াত করে অথবা ইমামুদ দ্বীন থেকে বাগাওয়াত করে, সবাই হাদিসের মেজদাক। কথা বুঝে আসছেন? ইয়াখরুজুনা আসুন মিন কিবালিল মাশরিকি ওয়া ইয়াকরাউনাল কুরআন, কুরআন পড়ে, আবার এই কুরআন মুখস্থ একদম রেফারেন্স, নাম বলবো না, দেখবেন ফেরাকে বাতিল হিসেবে আমরা জানি, আলোচনার জমা জানি, কুরআন দর্শে কুরআন, বুঝেন? কোরআনের আয়াত সব মুখস্থ, জিন্দেগিতে কোরআন নেই, জীবনের মধ্যে কোরআন। কোরআনটা যেন নাযিল হয়েছে শুধু কেবল মুখে ফটান ফটান করার জন্য, কোরআনের লেকচার দেওয়ার জন্য। ওয়াজ মাহফিলে উঠলি আয়াত একটার পর একটা বলবে। ওই মুফতি দিন মামুন সাহেবের একটা কথা যে আমি বলি, বকরি লাদে, বকরি লাদের কিসের বেশি না, এই বলে গেছি, এখন আমি ওটা বুঝে দিতে পারবো না, সময় নষ্ট হয়ে যাবে, বাড়তি কথা বলা যাবে না। মানে বকরিয়ে বড়ি ছাড়ে যে বড়ি, এটা গ্যাপ দিয়ে ছাড়ে না, পর 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 এটা আয়াত পর 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 পর, যেন বকরি লাদি, যেন কি আয়াত তো ঠোঁটের উপর এরকম, কিন্তু তাদের জিন্দেগিতে কোরআন নাই। কে বলছেন? রাসূল বলছেন লা ইউজাবিজু তারাকিয়াহুম, এটা তাদের গলার হাড় থেকে অতিক্রম করে অন্তরে ঢুকবে না। জহের, জহের খুব ফিটফাট, কিন্তু অন্তর ফিটফাট না। শুধু জহের ফিটফাট হওয়া কাফি না, অন্তরও ফিটফাট করা লাগবে। শুধু অন্তরও ফিটফাট কাফি না, জহেরও ফিটফাট করা। এই কথাটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথায় বলছেন? একটা দোয়ার মধ্যে
আল্লাহুম্মা জাআল সারিরাতি খায়রাম মিন আলানিয়াতি ওয়াজআল আলানিয়াতি সালিহা। আল্লাহ আমার সারিরা ভিতরেরটারে উত্তম করে দেন বাহিরটা থেকে, আর বাহিরটাও ভালো রাখেন, ওটার দরকার আছে, জাহিরও ভালো দরকার। আমাদের মাহবুবুর রহমান জুলফিকার আহমদ নকশবন্দি সাহেবের একটা মুনাজাত আছে, মেরা জাহির সওয়ার জাহে ইলাহি মেরে বাতিন কি জুলমত তু দূর কর দে, মেরা জাহির সওয়ার জাহে ইলাহি মেরে বাতিন কি জুলমত তু দূর কর দে। আমার জাহিরও তুমি ঠিক করে দাও, বাতিনের জুলমত তুমি দূর করে দাও। হাদিসের তরজমা। এদের অবস্থা হলো কি, জাহির খুব পিটপাট, একদম মঞ্চের মধ্যে কাঁপায় দিলে বক্তব্য দিয়া, কিন্তু ব্যক্তিগত জিন্দেগিতে পার্সোনাল লাইফে তাদের সাথে কোরআনের কোনো সম্পর্ক নাই, কারণ ভিতরে ঢুকে না, অন্তরে ঢুকে না। আল্লাহ তুমি আমাদের জাহিরকে এবং বাতিনকে উভয়টাকে দুরস্ত করে দাও, আমিন। এদের ঝামেলাটাই হইছে এখানে, তাদের মাযাম্মাতের কারণ হলো জাহির ফিটফাট, ভিতরে ঢুকে নাই। এবং ভিতরে না ঢোকার কারণেই, অন্তরে না ঢোকার কারণেই তারা ফিরকায়ে বাতিলা, তারা বাগাওয়াত করে, তারা গলত আকীদা পোষণ করে। তাহলে বোঝা গেল এদের বাতিন দুরুস্ত না হওয়ার কারণে এরা গোমরা। তাহলে আমাদের বাতিন দুরুস্ত করা লাগবে নি। আল্লাহ তুমি আমাদের বাতিনকে দুরুস্ত করে দাও, আমিন। লা ইউজাউযু তারাকিয়াহুম ইয়ামরুকুনা মিনাদ দ্বীন। আগে বলা হয়েছে বের হবে, এখনো বলতেছে বের হবে, এবার বাইরে হইছিনি। আগে বের হওয়ার, এখনকার বের হওয়ার কি, আগেরটা হলো মিন তাআতিল ইমাম। হ্যাঁ, ইমামের মধ্যে কি আছে? অসাদ আছে। আর এখানে হলো ইয়ামরুকুনা মিনাদ দ্বীন। এরা শুধু কেন ইমামের এতাত থেকে বের হবে না, দিন থেকে বের হয়ে যাবে। দিন থেকে কি বের হয়ে যাবে। কেন? তো এদের মধ্যে একটা রোগ আছে, এই রোগের কারণে এরা ইমামের আনুগত্য থেকেও বের হবে, আবার দিন থেকেও বের হয়ে যাবে। তাদের রোগের নাম কি? গুলু। গুলু গুলু এদের বাগাওয়াতই গুলুর কারণে। এরা গালি ফিদ্দিন। আল্লাহ কোরআনে কারীমে বলেন, ইয়া আহলাল কিতাব লা তাগলু, এর মধ্যে গুলু করিও না। এই আয়াত এবং অন্যান্য আয়াত এবং হাদিসের আলোকে আমাদের উলামায়ে কেরাম একটা দল হক বা বাতিল হওয়ার মাপকাঠি ঠিক করছেন। কি মাপকাঠি? যেই দলের মধ্যে গুলো নেই, যেই দলের মধ্যে উলু নেই, গুলো থেকে উলু সৃষ্টি হয়, গুলো থেকে সৃষ্টি হয়, গুলো থেকে কি সৃষ্টি হয়? উলুবে সৃষ্টি হয়। বুঝাবো, একটু পরে বুঝাবো, বললাম না অনেক কথা আছে। যেই দলের মধ্যে গুলো নাই, যেই দলের মধ্যে উলু নাই, এরা হক দল। এখন আবার যেই দলের মধ্যে সুজুজ নাই, যেই দলের মধ্যে তাফরীদ নাই, এরা হক দল। তাহলে একটা দল হক হওয়ার মাপকাঠি কি? গুলো এবং গুলো হবে না, সুজুজ এবং তাফরীদ হবে না। শব্দ বুঝছেন নি? আল্লাহ জানে, বুঝুন না। প্রথমে গুলো বুঝাই, গুলো গুলো মানে গালি ফিদ্দিন হওয়া, দ্বীনের যে সীমানা, এর থেকে আপনি আরো হেদামি করে বাড়াই দিয়েছেন। যেমন দ্বীন বলছে রোজা রাখো, রাখছেন, অন ঈদের দিন রোজা রাখছেন, এটা গুলো ফিদ্দিন না? দ্বীন বলছে জিকির করো, এখন বাথরুমে ঢুকে জিকির করা শুরু করছে, এটা কি গুলো ফিদ্দিন? জায়েজ নেই। কোরআন কারীমে বলছে, হে আহলে কিতাব, তোমরা গুলো ফিদ্দিন করিও না। আমি যখন তরজমা কোরআন পড়ি তখনকার কথা বলি, আমার দিলের মধ্যে একটা ইশকাল আছে, কি আহলে কিতাবে গুলো ফিদ্দিন করছে? আহলে কিতাব আছে না, আঙ্গুর কিন্তু কয় না। আহলে কিতাব বললে আম ইস্তেলাহি আহলুল তাওরাত ওয়াল ইনজিল, যদিও আহলে কিতাব আম, কিন্তু মুহাবার হয়ে গেছে এভাবে। আর ওই আলোচনা আমাদের কোরআন শরীফ লিখতেন। পরে মাসলা হল হইছে একালে দুই জব, এক কথা হলো আহলে কিতাব শব্দটা আম, অমুমিয়তের মধ্যে কোরআন, আহলে কোরআনও চলে আসে। দুই নম্বর কথা হলো আহলে কিতাবের কথা বলে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়, এই তোরা উম্মতে মুহাম্মাদীর ভাই গুলো ফিদ্দিন করবি। এই আগের আল্লাহ কোন গুলো ফিদ্দিন করে যেরকম হালাক হইছে, তোরা এরকম হালাক হইছ না, অবদান স্মরণ করাই দেওয়া হয়েছে। তাহলে দ্বীনের নামে গুলো জায়েজ আসেনি? যাদের কথা বলা হলো খারিজিরা দ্বীনের নামে গুলো করছে, জানেননি? ওরকম মুরতাকিবে কবীরা খারিজুন আনিল ঈমানে ওয়া দাখিলুন ফিল কুফরে, কাফের।
বলেন এই কথা বলার দ্বারা ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে? বজাহের ভালো হয়েছে, বাবাতেন খারাপ হয়েছে। বজাহের ভালো কেমন হয়েছে? মুরতাই কবিরা ইমান দেখার সুতরাং কবিরা গুনাহ করিস না, ভালো হয়ে যায়, সব সুযোগ হয়ে যায়, ভালো হয়েছে না? কিন্তু ভালো কইয়া উনি একটা ক্ষতি করি ফেলেছে। কি ক্ষতি করছে? ক্ষতি হইল কোরআন আর হাদিসের আলোকে মুরতাকিব কবিরা কি নয়, কাফের নয়, উনি কাফের ঘোষণা দিয়া আল্লাহ রাসূল যা গেছে তার থেকে বেশি ফতোয়া দিয়া দিয়েছে। তাহলে বোঝা গেল নতুন আল্লাহ খাচ্ছে, নতুন রাসূল খাচ্ছে। বুঝলেন কথাটা? গোয়াকে এই দাবির মাধ্যমে সে উলুহিয়তের দাবি করছে, নবুয়তের দাবি করছে। এই ক্ষতিটা এটা করছে না। দিন যতটুকু আছে, যেটার হক যতটুকু ততটুকু, এর চেয়ে বেশি আমার থেকে বলার কোনো সুযোগ নেই। এটা বাড়া লাগছে, এটার নাম কি গুলু। মানুষের মধ্যে যখনই গুলুর মেজাজ আসে তখন উলু আসে যায়। হ্যাঁ, हमसे कौन बड़ा, हमसे बड़ा कौन, हमसे बड़ा कौन, हम बड़े, हम बड़ा রোগ আসে যায়। এই হাম বড়া রোগ সর্বপ্রথম সৃষ্টি হয়েছে কার মধ্যে? ইবলিসের মধ্যে। ইবলিস গালি বিদ্দিন ছিল। ইবলিস যখন ইবাদত শুরু করে, ঈসা ইবাদত করছে, যে ইবাদত সীমানা ক্রস করে ফেলেছে। কিন্তু বজাহের এটা ভালো, আমি বলছিলাম না এটা একই ভালো। ভালো হওয়াতে ফেরেশতারা লকব দিয়া দিয়েছে তাওসুল মালায়েকা। কি নাম? তাওসুল মালায়েকা। অনেকে বলে মুআল্লাল মালায়েকা, এটা গলত। তাফসীরে কাসিরের মধ্যে তাওসুল মালায়েকা শব্দটা আছে। তাওসুল মালায়েকা বুঝিলাম ফেরেশতাদের ময়ূর মানে কি? পাখির জগতে ময়ূর যেই গ্রুপে আছে, ময়ূর ছাড়া আর কিছু নজর আসবে না। বুঝলেন কথা? জি জি। মনে করেন এখানে 1000 পাখি আইলো, আরেকটা ময়ূর আইলো, সবার নজর কোন দিকে যাবে? ওই ফেরেশতারা যে ইবাদত করে, মিস্টার শয়তান ইবাদত এত বেশি করছে, নজর পড়ে মিস্টার শয়তানের ইবাদত। ফেরেশতারা তো সিস্টেম মতে করে, এই ঈদের দিনও রোজা রাখা শুরু করেছে। আসসালাম, বুঝাইলাম আমি। বুঝলেন কথাটা? এখন বজাহের যেটা ভালো রোজা রাখছে, কিন্তু ভাই আল্লাহকে ঈদের রোজা রাখতে তোর বলছে, তো বজাহের ভালো হওয়াতে যারা জহার পুরুষ, এরা আল্লাহ উনি আমাদের মধ্যে কত বড় হাফেজ জাহিদ, যারা হাকিকত পুরুষ, দ্বীনের সহি বুঝ আছে, তারা কেউ না, এটা তো গুমরাহ। এটা কি? গুমরাহ। ইবলিস এরকম গুলু ফিদ্দিন করার কারণে আখের উলুর রোগ হয়েছে। উলুর রোগ হইয়া হযরতে আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা আজমি করতে পারে না, আল্লাহর আদেশ পালন করতে পারে না, খারিজিদের আগে। এই গুলুর কারণে তারা উলুর রোগ হয়েছে, কেন মানি না। ইনিল হুকমু ইল্লা লিল্লাহ, লেভেলটা কি সুন্দর। কি বোঝা গেল? লেভেল কাফি নেই, হাকিকত চাহিয়ে। খুব ভালো করে রাখেন, আমাদের ফজলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখন লেভেলের যুগ, সাংঘাতিক লেভেল। দেখছেন নি? মুখে শুধু গেল কোরআনে কারীম বকরি লাদি, মুখে শুধু গেল কোরআনে কারীম কি বকরি লাদি। লেভেল লেভেল কাফি নেই, হাকিকত চাহিয়ে। এই জন্য লেভেল বাদ দিয়া হাকিকত প্রস্তুত হন, বাস্তবতামুখী হন। লেভেলের দ্বারা ধোঁকা খাইয়েন না, হাকিকত দেখেন। বহুত লেভেল আসবে, ফেরাকে বাতেলা লেভেল বেশি। যত ফেরাকে বাতেলা তত লেভেল শানদার, চমকদার। ধোঁকা খাইয়েন না, ধোঁকা খাইয়েন না। একটু তাহকিকটা পুশ করেন। তো খারেজিরা গুলু থেকে কিসের রোগ হইল? গুলুর রোগ হয়েছে। এক রোগ। আরেক রোগের কথা এখানে নেই, সেই রোগের কথা অন্য জায়গায় আছে। সেটা নাম হলো সুজুজ। আরেকটা ফেরকা, এটাতে বাতিল। এটা দলিল হলো কি? এরা এদের মধ্যে সুজুজ এবং তাফরিদের রোগ। তাফরিদ বুঝেননি? এফরাত হলো সীমা লঙ্ঘন, তাফরিদ হলো সীমা থেকে কম হওয়া। মুরজিয়ারা এরা হলো কি? সুজুজের কারণে এবং তাফরিদের কারণে ফেরকা বাতিল। মুরজিয়ারা কয় কি? ঈমান অন্তরের মধ্যে কি তাসদীক জানা হলে কাফি, আমলের প্রয়োজন নাই, নামাজের দরকার নাই। এরা কি করলো? দ্বীনের ব্যাপারে কমি খামি শুরু করলো। এবং যেটা জমহুরে আহলে সুন্নাত জামাত যা বলেন তার থেকে ভিন্ন মত পোষণ করলো, এটা নাম সুজুজ। তাহলে সুজুজ এবং তাফরিদ এটা গোমরাহির আরেক আলামত। এই দুইটা নীতিমালার আলোকে আপনি যত দল আসে সবটার পরীক্ষা করতে পারেন, এদের মধ্যে গুলু আছে না? আছে। বাপ এদের মধ্যে সুজুজ আসেনি। বাপ دين الإسلام فيما بين الإفراط والتفريط، فيما بين الغالي والجافي، فيما بين
ইফরাদ ওয়া তাফরিক উম্মাতান ওয়াসাতাল লিতাকুনু শুহাদা আলান নাস। মধ্যপন্থী। হকের নামগুলো জায়েজ নেই, ইয়াদ রাখবেন। হকের নামে আপনি স্ত্রীকে ভালোবাসেন, এটা হক না হক? স্ত্রীকে এত ভালোবাসেন যে নামাজ পড়তে পারেন না, জায়েজ হবে না? অফিস করতে পারেন না, জায়েজ হবে না? মাদ্রাসা দেখতে পারেন না, ঈশা মহব্বত, ফরতে মহব্বত, মাদ্রাসায় কোনো জব করতে পারেন না, ডিউটির মধ্যে কমি খামি হয়েছে, আরে ভালোবাসা তুই আসে ফোল্ডার আমাদের বাড়িতে, ভালোবাসা। কিন্তু আসবে সব ফোল্ডারটা কোথায় রাখে যখন যেটা তখন সেটা। মসজিদে ঢুকছেন, দুনিয়ার ভালোবাসা পোল্টা বাঁধি বাইরে তুই আসে, মসজিদে এবার আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে। এখানে আসবি আপনার দোকান, নামাজ হবে, বুঝেন এই কথাটা? তাহলে হক লাইন, ন্যায্য লাইনও সীমালঙ্ঘন জায়েজ নেই। তাহলে কোন ফেরকা বাতিল হওয়ার দলিল কি? বলেন। হয়তো এটার মধ্যে গুলো হবে, নইলে সুজুজ হবে। গুলুর কারণে কি হয়? বাগাওয়াত হয়। গুলুর কারণে গুলু হয়, আর সুজুদের কারণে তাফরিক হয়। এই জন্যই আল্লাহর নবী সুজুদের বিরুদ্ধে বলছেন, মান সাজ্জা সুজা বিন্না। আমাদের ওলামা হযরত বলতেন রস করে, মান সাজ্জা সুজা বিন্না, মান সাজ্জা সুজা। মুখে কিছু কইতেন না, হাতি বুঝাইতে পারি। আসলে তো তরজমাটা হওয়া দরকার এটা, কিন্তু ওদের হাতি পেতো কি? মান সাজ্জা সুজা বিন্না, মানে যদি এরকম সুজুজের মতবাদ ইখতিয়ার করবে, কোথায় চলে যাবে? এই জন্য কোন মতবাদ যদি আমার দিলের মধ্যে আসে, এই মতবাদ উম্মতের সামনে পেশ করতে হবে। পেশ করার পর সবাই গ্রহণ করলে আলহামদুলিল্লাহ, পেশ না করলে বাদ, এটাকে ডাস্টবিনে ফেলে দেন। বুঝছেন? ইত্তাবিউ সাওয়াদাল আযম। এর ব্যাখ্যা মুলারিকারের হতে বলছেন, সাওয়াদে আযম মানে আম্মাতুল মুসলিমিন না, উলামা। উলামায়ে কেরামের মধ্যে যারা সাওয়াদে আযম, তাদেরকে অনুসরণ করো, তাদের আকীদা গ্রহণ করো, তাদের চিন্তা চেতনা গ্রহণ করো। এখন আসেন পুরো পৃথিবীতে সাওয়াদে আযম কে বলেন? আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাত। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যে এখন দোদল ঢুকে গেছে। এই জন্য আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যে আমরা মাপকাঠি বানাই, যারা সুজুজ থেকে মাহফুজ এবং গুলু থেকে মাহফুজ, তাদের নাম হানাফি। তাদের নাম কি? বুঝাইতে সময় লাগবে। হানাফিয়ারা কিভাবে গুলু থেকে মাহফুজ এবং সুজুজ থেকে মাহফুজ। হানাফিয়াদের হৃদয় বড়, এই জন্য সবাইকে স্বীকৃতি দেয়, অন্যরা এরকম স্বীকৃতি দিতে পারে না। এগুলি মেসাল দিয়া বুঝাইলে ভালো হতো। আমি বললাম না, 2-3 ঘন্টা আলোচনা করলে ভালো হতো। সুজুজ থেকে এবং গুলু থেকে মাহফুজ হানাফিয়া। শুধু হানাফিয়া বললে হক আদায় হবে না। হানাফিয়া সুন্নাত দেওবন্দি, হানাফিয়া দেওবন্দিরা আজকে পুরো পৃথিবীতে 80% মুসলমান হলো হানাফি। এই জন্য চিল্লায় লাভ নাই, হানাফিদের বিরুদ্ধে চিল্লায় লাভ নাই। যতই চিল্লা লাভ হইতো না, হানাফি বাড়বে। কত 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 80%, আর বাকি হলোরা বাকযুগ করি। একই অবস্থা সুন্নাত দেওবন্দি। ওই 80% হানাফিদের মধ্যে আকসার হইল দেওবন্দি। আকসার কি? দেওবন্দিরা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যা দেখা তাদের মধ্যে গুলো নাই, সবসময় ওনারা ইতিদালের উপর থাকার চেষ্টা করেন, এবং ওনাদের মধ্যে যদি কোনো খেলাফে ইতিদাল কওল বা ফেল ওনাদের থেকে যদি প্রকাশ পায়, তাড়াতাড়ি রুজু করেন। তাড়াতাড়ি কি করেন? রুজু করেন। এই জন্য ফেদা হয়ে যাওয়া দরকার আমাদের আকাবরে দেওবন্দির উপর। আল্লাহ তাআলা ওনাদেরকে দুনিয়া আখিরাতে আল্লাহ তাআলা ইজ্জত দেখ, সম্মান দেখ, চমকায়। আমিন। ইত্তাবিউ সাওয়াদাল আযমের তরজমা আমি এখন করি কি জানেন? তোমরা সাওয়াদে আযম তথা হানাফিদের অনুসরণ করো, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসরণ করো, তথা হানাফিদের অনুসরণ করো, তথা দেওবন্দীদের অনুসরণ করো।